नंबर 1 महिला रहिबे ड्राइवर कंडक्टर एवं हेल्पर। शनिवार ट्रेनिंग पाई पुणे जिबे 20 महिला ड्राइवर। सहरांचल परिवहन रे महिला मानकर सहभागिता सुनिश्चित करने उद्देश्य ओडिशा सरकार प्रमुख एवं सबुठारु निर्भरयोग्य जन परिवहन व्यवस्था कैपिटल रिजियन अर्बान ट्रांसपोर्ट क्रूट एहार आम बस सेवा पाई महिला ड्राइवर मानकु सामिल करने आरंभ करिछि। नंबर 2 अध्यक्ष और अध्यापकों उपरे उच्च शिक्षा विभाग खप्पा प्रचुर दरमा कार्य अवहेला कहीं। गत 29 तारिख में उच्च शिक्षा विभाग पक्षर भुवनेश्वर आंचलिक शिक्षा निर्देशालय एक टीम कटक जिलार 2 संस्कृत अनुदान प्राप्त कॉलेज को अचानक परिदर्शन रे जाइथिले। एही परिदर्शन समय अधिकारी माने जहाँ देखा पाइले ताहा मुंड घुराई देव। कॉलेज रे क्लास समय अध्यापक और अण अध्यापक माने क्लास रे नथिले, अन्य स्थान रे चेयर रे बसी आराम करने सह मोबाइल रे व्यस्त थिले। एपरिकी जांच समय कॉलेज कर्तृपक्ष को अधिकारी माने उपस्थान रजिस्टर मागिथिले, हेले देखिबाकू मिलिथिला एथिरे अध्यक्ष और किछि कर्मचारी 4 दिन धरी दस्तखत मध्य करिनथिले, जहाँ सरकार नियम और निर्देशावली को व्यापक उल्लंघन करुछि। नंबर 3 घरोई रंधन गैस एलपीजी मिलबारे एबे सांघातिक समस्या देखा दउछि। 3 रु 4 दिन मध्य मिलुथुबा एही सिलिंडर एबे बुकिंग हेबार 15 दिन पर भी घरे पहुँचुनी। एचपी गैस रे एही समस्या मासे हेला लागिथिला बेले एबे इंडियन गैस रे भी समान समस्या देखा देइछि। गुरुत्वपूर्ण कथा होछि साधारण खाउटी सिलिंडर पाइबारे असुविधा सम्मुखीन होउथुबा बेले जिला जोगाण विभाग किंतु चुप होई बसिछि। तेबे एचपी गैस रे एही समस्या देखा देइथिबा बेले गला सप्ताह हो इंडियन रे मध्य जोगाण रे विलंब होउथुबा अभियोग आछि। जेउ समस्या देखा देइछि ताहा ग्राहकों पई समस्या करू नथिबा तेबे खोद एचपी और इंडियन गैस मालिक माने किंतु एही समस्या समाधान पई आउ किछि दिन समय लागियो बोली सूचना देइछंती। फॉर ओडिया रे पढ़िबे एकादश श्रेणी विज्ञान छात्र छात्री। आज लोकसेवा भवन रे एकादश श्रेणी विज्ञान संदर्भ पुस्तक उन्मोचित कले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। विद्यालय और गणशिक्षा विभाग पक्षरु प्रस्तुत एही पुस्तक गुड़िक मध्य गणित, पदार्थ विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान रही। प्रत्येक जिला सदर महकुमा बही दुकान रे एही बही गुड़िक उपलब्ध हब। सूचनायोग्य जे ओडिया भाषा रे एभली बही आगरू नथिबारु राज्य सरकार प्रत्येक उच्च माध्यमिक विद्यालय को 10 रु 20 टी बही जगाई देबा पाई निष्पत्ति होईछि। एही पुस्तक समुदाय 700 उच्च माध्यमिक विद्यालय पाई 1,20,000 छात्र छात्री पाई उपलब्ध हब बोली सूचना मिली। परवर्ती पर्यायर द्वादश श्रेणी पाई मध्य ओडिया भाषा रे विज्ञान पुस्तक प्रस्तुति करिबारे योजना रही। नंबर 5 ब्रह्मपुर रे भयंकर सड़क दुर्घटना। रंग साइड रे आसी सीरीज दुर्घटना घटाइला ट्रक। हलदिया पदर ओभरब्रिज रे 3 बाइक उपरे माडिगला ट्रक। घटनास्थल रे चलीगला 5 बाइक आरोही जीवन। खबर पाई पुलिस घटनास्थल रे पहुंची मृतदेह उद्धार करने सह शव व्यवच्छेद पाई पठाई। सेपटे दुर्घटना घटाइबा परे ट्रक ड्राइवर गाड़ी छाड़ी चंपट मारितिला, किंतु पुलिस काबू करिबारे सफल होईछि। दक्षिणांचल आईजी पहुंची स्थिति परखिछंती। एही घटना को नहीं मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी गभीर शोक प्रकाश करिछंती। मृतकों परिवार को 4 लाख लेखाएं सहायता राशि घोषणा करिछंती। एहा सह मृतकों परिवार प्रति समवेदना जणाइबा सह समस्त आहतों को उत्तम चिकित्सा जगाई देबाकू निर्देश दैछंती। नंबर 6 कालिया साहतों नीति जेपरी अनन्य सेहीपरि ठाकुरंकर विभिन्न बेश दुर्लभ। बड़ देउलर परंपरा ठाकुरंक बेश प्रस्तुति रे कौनसी तुलना नहीं। एबे पारंपरिक तथा असली द्रव्य अभावरू ठाकुरंक बेश तैयारी नहीं चिंता प्रकट करुछती स्वतंत्र बेश कारीगर। कलिकता सलरे महाप्रभु तैयारी होउछि। बेश पाई आवश्यक भल अठा मध्य एटरे मिलू नाही। किछि वर्ष पूर्वे अठा खराब थिबरू श्रीअंगरू बेश खसीथिला। स्थानीय अंचल रे अभाव पड़िबारे बौद्धरू कईथ अठा आसी ठाकुरंक साज तैयारी होउछि। पानी सल एपरिकी पारंपरिक कारीगर और कौशल मध्य बुड़ी जिबा स्थिति रे वर्तमान बंगला सल और बौद्धर कईथ अठा को नहीं निर्भर करी ठाकुरंक बेश प्रस्तुत होउछि। एणु महाप्रभुंक बेश स्वतंत्रता और बड़ देउल परंपरा किपरि बजाय रहिबो बोली गभीर चिंता प्रकट करिसंती बेश प्रस्तुतकारी। 7 सरिला राज्य कैबिनेट बैठक। 10टी विभागर 12टी प्रस्ताव को मंजूरी। ओडिशा रे निर्माण हेबो प्रतिरक्षा एवं एरोस्पेस सामग्री। एही प्रस्ताव रे कैबिनेट बैठक रे शिल्प विभागर कल्याणी ग्रुप तरफरु
ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ନ୍ୟୁ ଏଜ୍ ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଢେଙ୍କାନାଳର ଗଜମରାରେ 1100 ଏକର ଜମିରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ 17,250 କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶ ହେବ। ଏଥିରେ 20,000 ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଟାଇଟାନିୟମ୍, ସ୍ପେଶାଲ ଷ୍ଟିଲ୍, ଅଟୋ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ, ଏରୋସ୍ପେସ୍, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ନୀତିକୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ରାଜ୍ୟ ଲୋକସେବା ଭବନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବୈଠକ ବସିଥିଲା। ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ମୋହର ବାଜିଛି। 8. ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଆସିଥିବା 21 ଫେରିବାଲାଙ୍କୁ ମାଡ଼ି ବସିଲା ପୁଲିସ। 1,066 ମୋବାଇଲ ଜବତ। ରାଜ୍ୟ ପୁଲିସକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଆସିଥିବା 21 ଫେରିବାଲାଙ୍କୁ ମାଡ଼ି ବସିଲା ପୁଲିସ। ଏଥିସହ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ମୋବାଇଲ ସେଟ୍, ବ୍ୟାଟେରୀ, ମଦରବୋର୍ଡ ସହିତ 5ଟି ଟାବଲେଟ୍, କିଛି ଅଳଙ୍କାର ଓ 11ଟି ମୋଟରସାଇକେଲ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଦିନରେ ଫେରି କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ରାତିରେ ଏମାନେ ଚୋରି ମଧ୍ୟ କରୁଥିବା ପୁଲିସ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି। ଭଞ୍ଜନଗରରେ ଥିବା ସବୁ ମନ୍ଦିର ଚୋରି ଘଟଣାରେ ଏମାନଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାର ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପୁଲିସ। ଗିରଫ ସମସ୍ତ 21 ଜଣ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁର୍ସିଦାବାଦ, ନଦିଆ, ପାନିପିଆ, ଭିନନଗର, କୁଲବୁନା ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଗାଁ ଗହଳିର ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଚୁଟି, ମୋବାଇଲ, ବିଭିନ୍ନ ଅଦରକାରୀ ଅଳଙ୍କାର ଆଦି ଏମାନେ ପ୍ରତିବଦଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଆଲୁମିନିୟମ ସାମଗ୍ରୀ ଦେଇଥାନ୍ତି। 9. ଆସନ୍ତା 3 ତାରିଖରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ପରିବାର ସହ ଆସି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ନୂଆ ରୂପରେ ସଜେଇ ହୋଇଛି ପ୍ରମୋଦ ଉଦ୍ୟାନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲୋକଭବନ। 3 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୁରୀ ତାଳବଣିଆ ହେଲିପ୍ୟାଡରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଲୋକଭବନ ଯିବେ। 4 ତାରିଖ ଦିନ ସକାଳେ ଶ୍ଵେତଗଙ୍ଗାରେ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡଦାନ କରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଏହି 2 ଦିନିଆ ପୁରୀ ଗସ୍ତ ଉପଲକ୍ଷେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। 25 ପ୍ଲାଟୁନ ପୁଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହେବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ 6 ଜଣ କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ର୍ୟାଙ୍କର ଅଫିସର ନିୟୋଜିତ ହେବେ। ନମ୍ବର 10. ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କଲେ ସୁନେତ୍ରା ପାୱାର। ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୁନେତ୍ରା ପାୱାର। ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ତାଙ୍କ ବଦଳିରେ କିଏ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବ ବୋଲି ଉଠିଥିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ଏବେ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପକାଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୁନେତ୍ରାଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଦାୟିତ୍ୱ। ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ ତଥା ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୁନେତ୍ରାଙ୍କୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏନ୍ସିପିର ନୂଆ ଲିଡର ଭାବେ ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ସ୍ୱାମୀ ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେବାର ମାତ୍ର 3 ଦିନ ପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସେ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ପାଠ କରିଛନ୍ତି। 11. ଓଡ଼ିଶାରେ ପାନ ମସଲାକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ବିଡି, ସିଗାରେଟ, ଗୁଟଖା ଏବଂ ତମାଖୁ ଭଳି ଉତ୍ପାଦକର ପ୍ୟାକେଜିଂ ଓ ସଂରକ୍ଷଣ ଉତ୍ପାଦନ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଥିଲେ। ଏନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିକ କହିଛନ୍ତି, ନିକୋଟିନ୍ ନଥିବା ପାନ ମସଲା କେବଳ ରାଜ୍ୟରେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବ। ନିକୋଟିନ୍ ଯୁକ୍ତ ଟୋବାକୋ ବିକ୍ରି ବନ୍ଦ ପାଇଁ ଜୋରଦାର ହେବ ରେଡ୍। ରାଜ୍ୟରେ ନିକୋଟିନ୍ ଯୁକ୍ତ ପ୍ରଡକ୍ଟର ଉତ୍ପାଦନ ଓ ଷ୍ଟୋରେଜ ବିକ୍ରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଇଛି। ଟୋବାକୋ ଓ ନିକୋଟିନ୍ ବ୍ୟାନ୍ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ କରିଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ପାନ ମସଲାରେ ତମାଖୁ କିମ୍ବା ନିକୋଟିନ୍ ନାହିଁ, ତାହା ଗତ 21 ତାରିଖର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ସଂଖ୍ୟା 2065 ଅନୁଯାୟୀ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିବା ନିଷେଧାଦେଶ ଅଧୀନରେ ଆସୁନାହିଁ। 12. ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମହିମା ଧର୍ମପୀଠ ମହିମା ଗାଦି ଜୋରନ୍ଦାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମାଘମେଳା ଶନିବାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମେଳା 153 ବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହିପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମହିମା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବର 200 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ହୋଇଛି। ମେଳା ଉପଲକ୍ଷେ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରେ ଗାଦି ମନ୍ଦିରର ଚାରିଦ୍ୱାରେ ଝାଡ଼ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେବ। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଓ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ମହିମା ସାଧୁ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଘୃତାହୁତି କରିବେ। ଅଲେଖ ମହିମା ଧୁନିରେ କମ୍ପୁଛି ମହିମା ଗାଦି ଜୋରନ୍ଦା। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ସମେତ ନେପାଳ, ଆସାମ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଛତିଶଗଡ଼, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ବିହାର ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଆଦି ରାଜ୍ୟରୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ମହିମା ସାଧୁ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ସମାଗମ ହୋଇଛି ଜୋରନ୍ଦାରେ। ନମ୍ବର 13. ଏପଟେ ସ୍କୁଲରେ ଚାଲିଥିଲା ଉତ୍ସବ, ସେପଟେ ସ୍କୁଲ ହତାରେ ଚାଲିଥିଲା ହଣାକଟା। ଅତି ନିର୍ମମ ଓ ନୃଶଂସ ଭାବେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବେ ଖଣ୍ଡାରେ ହାଣିଥିଲେ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର। ମୁଣ୍ଡ ଓ ହାତରେ ମାରି ଚାଲିଥିଲେ ଚୋଟ ପରେ ଚୋଟ। ଧାର ଧାର ହୋଇ ମୁଣ୍ଡରୁ ଝରୁଥିଲା ରକ୍ତ। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲରେ
ଆହତ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଆସିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ରେମୁଣା ହାଇସ୍କୁଲରୁ। ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍। ଏଥିପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଆଣିଥିଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଛାତ୍ର ଓ ତାଙ୍କର ସହପାଠୀ। ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ପଛକୁ ଡାକି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ, ଯାହାର ଭିଡ଼ିଓ ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ ହୋଇଛି। ଏହା ପଛରେ ପ୍ରେମ ବ୍ୟାପାର ଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ନମ୍ବର 14 କର୍ମଚାରୀ ସମସ୍ତେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଛାଡ଼ି ଭୋଜି ଭାତରେ ମାତିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏପଟେ ଚିକିତ୍ସା ନ ପାଇ ରୋଗୀ ନିରାଶ। ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଗଞ୍ଜାମ କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ। ଡାକ୍ତର ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ଚରମ ଅବହେଳା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଆଠଗଡ଼ ପାଟଣାସ୍ଥିତ ନାରାୟଣୀ ମନ୍ଦିରରେ ଆନୁଆଲ ମିଟ୍ ଉପଲକ୍ଷେ ଭୋଜି ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ଜମିଥିଲା ନାଚ ଗୀତର ଆସର। ମେଡିକାଲ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଡାକ୍ତରମାନେ ଭୋଜିରେ ସାମିଲ ହେବା ସହ ନାଚ ଗୀତରେ ମସଗୁଲ ହୋଇଥିଲେ। ଅପରାହ୍ନ 3ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାରିକୁ ବି ଦେଖା ନ ମିଳିବାରୁ ରୋଗୀ ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଚାଳକ ବି ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଭୋଜିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଭୋଜି ଭାତ ଏବଂ ନାଚର ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ନମ୍ବର 15 କେଦାରନାଥ ଧାମରେ ଏବେ ଦର୍ଶନ ସମୟରେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଏବଂ କ୍ୟାମେରା ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଟକଣା ଲାଗିବାକୁ ଯାଉଛି। ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଫଟୋ, ଭିଡ଼ିଓ କିମ୍ବା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ରିଲ୍ସ ବନାଇବା ଘଟଣା କ୍ରମାଗତ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଦେଖି ବଦ୍ରି କେଦାରନାଥ ମନ୍ଦିର କମିଟି ଏବଂ ରୁଦ୍ରପ୍ରୟାଗ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମିଳିତ ଭାବେ ଏକ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ ହେବା ପରେ କୌଣସି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିବ ନାହିଁ ଏବଂ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରାଯିବ। ନମ୍ବର 16 ଜଣେ ଲୋକର 389 ପିଲା ଚମକାଇ ଦେଲା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏସ୍ଆଇଆର୍। 2025 ସଂଶୋଧିତ ହୋଇଥିବା ଭୋଟର ତାଲିକା ଅନୁସାରେ ଆସନସୋଳ ଜିଲ୍ଲା ବାରାବନୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ କ୍ଷେତ୍ର ନମ୍ବର 283ରେ 389 ଜଣଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଠିକଣାରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାଁ। ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ ଏଭଳି ଗୁରୁତର ତ୍ରୁଟିକୁ ନେଇ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଜଣାଇବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଓ ଭୋଟରଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ତ୍ରୁଟିକୁ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଅଭାବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନର କାଉନସେଲ ରାକେଶ ଦ୍ୱିବେଦୀ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଏଭଳି ତ୍ରୁଟି ନଜରକୁ ଆସିବା ପରେ ଭୋଟରଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ଭୋଟର ପରିଚୟ ପତ୍ର ତୁରନ୍ତ ସଂଶୋଧନ କରାଇବାକୁ ନିଜର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଭାବି ଏହି କାମକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସାରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।